Okay, good morning everybody. As you know, we have completed chapter 1, that is electric charges and fields. Now we are to discuss from the same chapter, that is chapter 1, electric charges and fields, the numericals, that means mathematical problems. Among them, the first one is, the problem is like this, that is problem number 1, this one. What is the force between two small charged spheres having charges of 2 into 10 raised to minus 7 coulomb and 3 into 10 raised to minus 7 coulomb placed 30 centimeters apart in air? We have to understand the problem first. It is something like this. As I said that there are 2 point charges. The value of one charge is 2 into 10 raised to minus 7 coulomb and the value of another charge is 3 into 10 raised to minus 7 coulomb, and the distance between them is 30 centimeters. Say this is Q1, this is say Q2, and this is distance R. So Q1 equal to 2 into 10 raised to minus 7 coulomb, Q2 equal to 3 into 10 raised to minus 7 coulomb, and R equal to 30 centimeters. That you are required to write here. That is the given things, that Q1 equal to 2 into 10 raised to minus 7 coulomb, Q2 equal to 3 into 10 raised to minus 7 coulomb, and R equal to 30 centimeters. This should be converted into SI units. So 30 centimeters means it is equal to 30 into 10 raised to minus 2 meters. Centimeter ಇದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ 10 raised to minus 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನ ಮೀಟ್ರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದ್ದದನ್ನು 30 into 10 raised to minus 2 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಈ ಡೇಟಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯು ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಫ್. Call it as capital F. Okay, so we know the relation from the Coulomb's law, that F equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 by R square ante. So Q1 value is given, Q2 value is given, R value is given, Q1 Q2 R, and this is some constant 1 by 4 pi epsilon naught, and it is equal to 9 into 10 raised to 9. You have to always take that value. Therefore, in place of this, writing 9 into 10 raised to 9, Q1 is 2 into 10 raised to minus 7, Q2 is 3 into 10 raised to minus 2, and R, that is the distance between the two charges, is 30 into 10 raised to minus 2 square ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು. ಡೇಟಾ, ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್. ಹೀಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಪವರ್ ಆಫ್ 10 ಎಲ್ಲ ಇದಲ್ಲ, ಅದು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್, ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. 9 into 2 into 3, 9 2 into 3 ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡೆ, 10 raised to 9 into 10 raised to minus 7 into 10 raised to minus 7, 10 raised to 9 into 10 raised to minus 7 10 raised to minus 7 ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. 30 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು 10 raised to minus 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 10 raised to minus 4 ಆಯಿತು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ 54 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 10 raised to 9 into 10 raised to minus 7 10 raised to minus 7 ಅಂದರೆ ಈ ಥರ 10 raised to 9 into 10 raised to minus 7 into 10 raised to minus 7, that's equal to ಏನು ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ 9 minus 7 minus 7. ಸೊ that is equals to 10 raised to 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 9 ಇದು minus 1 is minus 14, minus 14 plus 9 ತೆಗೆದುಬಿಡ್ರಿ. therefore you are left with 10 raised to minus 5 ಅಂತ ಹೇಳಿ. therefore the value of this is equal to 10 raised to minus 5. 10 raised to minus 4 ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇರ್ತದೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ 30 is 900. 30 ಸ್ಕ್ವೇರ್ is 900. ಇವೆರಡು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 0.06 ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಆಮೇಲೆ 10 raised to minus 4 ಅನ್ನೋ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಹೋಗಿದ್ರೆ 10 raised to plus 4 ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ 0.06 ಇಂಟು 10 raised to minus 5 ಇಂಟು 10 raised to plus 4 ಆಯಿತು. 10 raised to minus 5 ಇಂಟು 10 raised to plus 4 is 10 raised to minus 1 ಉಳಿತು. minus 5 plus 4 is minus 1. therefore 0.06 in 10 raised to minus 1 ಇಷ್ಟೇ ಇಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರು ನಡೀತದೆ ನಿಮ್ಮದು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಎಫ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಬರಿಬೋದು. 0.06 ಅನ್ನು 6.0 ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ 10 raised to minus 1 ಇದ್ದು 10 raised to minus 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪವರ್ ಆಫ್ 10 ಶುಡ್ ಗೋ ಆನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್. therefore ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತಂದರೆ 10 raised to minus 2 ಆಗುತ್ತೆ. minus 1 ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ minus 3 ಆಗುತ್ತೆ. therefore it is 6.0 and 10 raised to minus 3 ನ್ಯೂಟನ್. therefore ಈ ಥರ ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ದಾಗ Q1 Q2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದ್ರ ನಡುವೆ
30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ನಡುವೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 × 10⁻³ ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ. ಈ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ದು ಅದೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಲಿಂಕ್ನಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕಳಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ 16th. ದಿಸ್ ಇಸ್ 15th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 15ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 2. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 16ನಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 2. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ABC is an equilateral triangle of sides 0.03 meter. Charges plus 5 nanocoulomb plus 3 nanocoulomb and minus 5 nanocoulomb are placed at corners A, B and C respectively. Find the resultant force on charge placed at B. ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಇಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ. ಇಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸೇಮ್. ಇದು 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದರೆ ಇದು 60 ಡಿಗ್ರಿ, ಇದು 60 ಡಿಗ್ರಿ, ಎಲ್ಲ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಇಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ. ಅದರದ್ದು ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ A, B, C, ಇವು ಕಾರ್ನರ್ಸ್, ವರ್ಟೈಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ +5 nanocoulomb, ಬಿನಲ್ಲಿ 3 nanocoulomb, ಸಿನಲ್ಲಿ -5 nanocoulomb ಅಂಥೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ 0.03. ಎದಿಂದ ಬಿಗೆ 0.03 ಮೀಟರ್, ಬಿದಿಂದ ಸಿಗೆ 0.03 ಮೀಟರ್, ಸಿದಿಂದ ಎಗೆ ಮತ್ತೆ 0.03 ಮೀಟರ್ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು Q1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. Q1 = 5 nanocoulomb. 1 nanocoulomb ಅಂದರೆ 10⁻⁹ coulomb ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 5 × 10⁻⁹ coulomb. Q2 ಅಂದರೆ ಇದು 3 nanocoulomb, ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ 3 × 10⁻⁹ coulomb. Q3 ಅಂದರೆ ಇದು -5 nanocoulomb = -5 × 10⁻⁹ coulomb. And R, it is the distance between all the charges. It is 0.03 meter. 0.03 meter ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ 0.03 ಮೀಟರ್. ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಎಫನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್. ಈ ಥರ 3 ಚಾರ್ಜಸ್ 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಯಾವ್ದು ಫೋರ್ಸು ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಲಿರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ನಮಗೆ ಏನು ಕುಲಂಬ್ಸ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಗೊತ್ತಂದರೆ, ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ಗಳಿದ್ದಾಗ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ Q1 Q2 ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ. ಅವೆರಡೂ ನಡುವಿಂದು R ಅನ್ನೋದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಹೀಗಿರಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ Q1, ಇದು Q2 ಅಂತೀರಿ. ಅದ್ರ ನಡುವಿನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 0.03 ಮೀಟರ್ ಅಂತೀರಿ. ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಚಾರ್ಜಿಂದಾಗಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಫೋರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ಫೋರ್ಸಿಂಗಲ್ಲಿ 2 ಫೋರ್ಸು. ಆ 2 ಫೋರ್ಸದು ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೇಕಿಂಗ್ ದೀಸ್ 2 ಚಾರ್ಜಸ್ +5 nanocoulomb ಆ್ಯಂಡ್ 3 nanocoulomb. ಸೊ ಮೊದಲು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕುಲಂಬ್ಸ್ ಲಾ. F = 1/4π Q1 Q2/R² ಇದೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ Q1 ಈಸ್ 5 nanocoulomb. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 1/4π ಈಸ್ once again 9 × 10⁻⁹. Q1 value is 5 × 10⁻⁹. Q1 is 5 × 10⁻⁹ and Q2 is 3 × 10⁻⁹. Q2 is 3 × 10⁻⁹ and the distance between Q1 and Q2, that is R, that is equal to 0.03 square. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ 953 9 × 5 × 3 ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ. 10⁻⁹ 10⁻⁻⁹ 10⁻⁹ 10⁻⁹ 10⁻⁹ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.03 ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ 3 × 10⁻² ಆಗುತ್ತೆ. ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್. ದೇರ್ಫೋರ್ 9 × 5 × 3 ಈಸ್ 135. ಇದು +9 -9 ಹೋಗ್ತದೆ, -9 ಒಂದೇ ಉಳಿತದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 10⁻⁹. ಆಮೇಲೆ 3 ಈ ಥರ ಬರೆದ್ರೆ 3² × 10⁻² ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. 3² ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. 10⁻² ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ 10⁻⁴. ದೇರ್ಫೋರ್ 135 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3² ಅಂದರೆ 9 ಇಂಟು 10⁻⁻1. ಇದೊಂದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ 10⁻4 ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ 135 / 9 ಈಸ್ 15. 15 × 10⁻⁻5. 15 × 10⁻⁵. ಇದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಈ ಚಾರ್ಜಿಂದಾಗಿ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಆಯಿತು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ 15 × 10⁻⁵. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಲಾರ್ಜರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಇದು ಸ್ಮಾಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ AB.
ಅಲಾಂಗ್ ಎ ಬಿ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ F1, ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎ ಬಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಗರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ F2 ಅಂತ ಕರೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದೀಸ್ ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 5 ನ್ಯಾನೋ ಕೂಲಮ್ನಿಂದಾಗಿ 3 ನ್ಯಾನೋ ಕೂಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಇದು ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಸೇಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನೂ 5 ಆ್ಯಂಡ್ 3 ತೊಗೊಂಡು 5, 3 ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 0.03 ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿನೂ 5, 3 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 0.03 ತೊಗೊಂಡೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ F2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಸೇಮ್. ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇದು ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು F2, ಇಟ್ ಈಸ್ 15 × 10⁻5. ಯಾವ ಥರ F1 15 × 10⁻5 ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ F2 is also be equal to 15 × 10⁻5 ಬಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ಬಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಕಡೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಈ F1 ಅನ್ನೋದು ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್, F2 ಅನ್ನೋದು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಬಿ ಸಿ, ನಾಟ್ ಸಿ ಬಿ ಕಡೆ ಅಲ್ಲ, ಬಿ ಸಿ ಕಡೆ. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತಂದರೆ ಸಿ ಬಿ ಕಡೆ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ರಿ, ಹಿಂಗೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಹೌದಾ? ಈಗ ಬಿ ಸಿ ಕಡೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಹೀಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ F1 ಈ ಕಡೆ ಸಿಕ್ತು, F2 ಈ ಕಡೆ ಸಿಕ್ತು. ಅವು F1 F2 ಎರಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಥರ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರೀಡ್ರಾ ದ ಫಿಗರ್. ಈ ಥರ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ. F2 ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ F1 ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ನೀವು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ F1 F2 ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ this relation, that is F square equal to F1 square plus F2 square plus 2F1 F2 cos theta ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ F square equal to F1 square plus F2 square plus 2F1 F2 cos theta ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ F1 ಆ್ಯಂಡ್ F2. F square equal to F1 square plus F2 square plus 2F1 F2 cos theta. ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ F1 ಆ್ಯಂಡ್ F2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ F1 ಇದೆ, F2 ಇದೆ. ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ F1 ಆ್ಯಂಡ್ F2 ಈಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಇಕ್ವಿಲೇಟರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತದೆ. ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಐಮ್ ಸಾರಿ, ಇದು ಈ ಕಡೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಇದು F1 ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲೆ. ಇದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನಿಮ್ಮದು, ಇದು ಈ ಕಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ, ಇದು ಈ ಕಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ. ಇದು F1, ಇದು F2. ಸೊ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬೇಕು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಆ 180ನಲ್ಲಿ 60 ಹೋಯ್ತಂದರೆ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ 120 ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಇದು 120 ಡಿಗ್ರಿ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 120 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. F1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದು 15 × 10⁻5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 15 × 10⁻5 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ F2. ಅದೇ ಥರ 2 ಇಂಟು ಇದು F1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇದು F2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಕಾಸ್ 120, ಥೀಟಾ ಇಸ್ 120, F 120 ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇದು 15 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು, 10⁻⁻ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು, 15 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 10⁻⁻ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದೆನ್ ಇದು 2 ಇಂಟು 15 ಸ್ಕ್ವೇರ್, 15 ಇಂಟು 15 ಈಸ್ 15 ಸ್ಕ್ವೇರ್, 10⁻⁵ 10⁻⁵ 10⁻⁵ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ 120 ಆಯಿತು. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ 15 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 10⁻⁵ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ 15 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 10⁻⁵ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಗಲೆ. ಈ ಜಾಗದಾಗ 1 ಉಳಿತದೆ, ಈ ಜಾಗದಾಗ 1 ಉಳಿತದೆ, ಈ ಜಾಗದಾಗ ಬರೀ 2 ಕಾಸ್ 20 ಉಳಿತದೆ. 2 ಇದು 1 ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದಿರ್ತಾರೆ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಹೊರಗಡೆ, ಇದು ಕಾಸ್ 120 ಆಯಿತು. Therefore 15 square into 10⁻⁵ square into bracket 1 plus 1 plus 2 cos 20 value ಹಾಕಿದರೆ ಇಂಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಅಥವಾ -0.5. ದೆನ್ 2 ಇಂಟು -0.5 ಈಸ್ -1. ದೇರ್ಫೋರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು 1 + 1 -1 ಆಯಿತು. ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಬರೀ 1 ಉಳಿತದೆ. 1 ಉಳಿತು ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ನಲ್ಲಿ 15 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು 10⁻⁵ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ 15 ಇಂಟು 10⁻⁵. ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್
is equal to 15 into 10 raised to minus 5 newtons. Force ಇರೋದ್ರಿಂದ the unit is Newton and the direction of the force ಈ ಕಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಲ್ಲ, this is parallel, this is AC, so this is acting parallel to AC. So resultant force is F and its value is 15 into 10 raised to minus 5 Newton and 15 10 raised to minus 5 Newton and it is acting along AC ಅಂಥೇಳಿ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.